Good morning, welcome back. This is your Mariappa. We are busily engaged discussing clause structure. Already we came across 2-3 varieties of sentences using in spite of. Okay, in that way, these are the two more structures connected to clause. First one is simple, complex, complex. Shall I tell you the class structure? Simple sentence deals with only one single sentence. A simple sentence. A sentence that has subject, verb and total meaning. Such a sentence is called simple. What is complex? Two sentences. One should be meaningful, the other one should be incomplete meaning sentence. And this structure should be there with subject, verb and meaning, subject, verb and incomplete meaning. Combination of these two types of sentences is called complex. What is complex? Both the structures should be completed. Subject, verb meaningful, subject, verb meaningful. ఇటువంటి రెండు పూర్తి అర్థవంతమైన వాక్యాలు కాంబినేషన్ is only called compound sentence. Of course, we connect them with a conjunction which is apt, which is suitable. And the next one is simple sentence. Verb plus ing form. Say for example, simple sentence. Taking the bat, Virat Kohli entered the stadium or crease or the ground. So taking the bat, take plus ing is the simple sentence. Taking the bat, ఇక్కడ వరకు చూడండి, it is not at all a class. ఎందుకంటే there is no subject, there is no verb. విరాట్ కోహ్లీ ఎంటర్డ్ ద స్టేడియం. విరాట్ కోహ్లీ అన్న సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఎంటర్డ్ అన్న వర్బ్ ఉంది, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ టోటల్ మీనింగ్. దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ వర్బ్. ఒకే ఒక సబ్జెక్టు ఒక వర్బ్ ఉన్నటువంటి పూర్తి అర్థవంతమైనటువంటి వాక్యం ఈజ్ కాల్డ్ simple sentence. Okay, don't treat it as a sentence. It has no subject, it has no verb. Okay na? And change it into complex. Complex యొక్క ఫీచర్ ఏంటి? వాక్యంలో ఒక భాగము అర్థం ఉండాలి, రెండవ భాగానికి అర్థం ఉండకూడదు. మేబీ దిస్ మే బి మెయిన్ క్లాస్, దిస్ మే బి మెయిన్ క్లాస్, దిస్ మే బి సబార్డినేట్ క్లాస్, దిస్ మే బి సబార్డినేట్ క్లాస్. పూర్తి అర్థవంతమైన వాక్యం ముందని ఉండొచ్చు, తర్వాత ఉండొచ్చు. It all depends on the structure. Okay, so what is the second one? Is complex sentence. When Virat Kohli took the bat, since I used entered another V2 kabatti, here also we have taken the support of the second verb. When Virat Kohli took the bat, the పూర్తి అర్థం ఉందా? ఎప్పుడైతే విరాట్ కోహ్లీ బ్యాట్ చేతిలో అందిపుస్తున్నాడో, ఎప్పుడైతే బ్యాట్ తీసి ఇలా కొంచెం రొటేట్ చేశాడో, అంటే ఏంటిది? ఇన్కంప్లీట్, పూర్తి అర్థం లేనటువంటి వాక్యం. దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ కూడా ఉంది, కానీ పూర్తి అర్థం లేదు. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ సబార్డినేట్ క్లాస్. వెన్ విరాట్ కోహ్లీ టుక్ ద బ్యాట్, ఫస్ట్ సబార్డినేట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఏమై ఉండాలి? మెయిన్ క్లాస్ అయి ఉండాలి, పూర్తి అర్థవంతమైనటువంటి వాక్యం అయి ఉండాలి. He entered the crease. He entered the crease. He అన్న సబ్జెక్ట్ ఉంది. He అంటే ఇట్ ఇస్ అండర్స్టూడ్ విరాట్ కోహ్లీ. ఎంటర్డ్ అంటే ప్రవేశించాడు. ఎక్కడికి? క్రీజ్ లో. బ్యాట్ తీసుకున్నాడు, క్రీజ్ లో ప్రవేశించాడు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సబార్డినేట్ క్లాస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మెయిన్ క్లాస్. ఓకే, ఇది అర్థం కంప్లీట్ గా లేనటువంటి వాక్యము, ఇది కంప్లీట్ గా అర్థం ఉన్నటువంటి వాక్యము. Combination of these two is only called complex. And what about compound? Compound అంటే ఏంటిది? Both the structure should be meaningful. Subject verb meaning, subject verb meaning. Both the sentence should be clubbed with a conjunction. And or and then. Virat Kohli took the bat. ఇక్కడ అర్థమైపోయింది కదా, సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, పూర్తి అర్థం. విరాట్ కోహ్లీ బ్యాట్ తీసుకున్నాడు. వెల్ దెన్, వెరీ గుడ్. తర్వాత ఇంకో పని కూడా ఏం చేశాడు? హీ ఎంటర్డ్
he entered the ground or stadium or crease or the something. సో ఈ విధంగా ఈ రెండు కూడా he entered the ground పూర్తి అర్థవంతమైన వాక్యం సబ్జెక్టివ్ వర్బ్ పూర్తి అర్థవంతమైన వాక్యం విరాట్ కోహ్లీ టుక్ ద బ్యాట్ రెండింటిని కూడా మనం దేంతో క్లబ్ చేస్తున్నాం మనము అండ్ దెన్ ఓకే సో అండ్ దెన్ అన్నటువంటి ఈ రెండు వాక్యాల్ని కూడా మనం కంజంక్షన్ తోటి కలుపుతున్నాము సచ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఓకే సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటే ఏ సెంటెన్స్ విత్ వన్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అండ్ దట్ హ్యాస్ టోటల్ మీనింగ్ దట్ కన్వేస్ ద టోటల్ మెసేజ్ కాంప్లెక్స్ అంటే టూ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ కామా ఈ రెండు వాక్యాలలో ఒకటి అర్థమైంది ఉండాలి ఒక అర్థం లేనటువంటిది ఉండాలి పూర్తి అర్థవంతమైన వాక్యము ద సెంటెన్స్ దట్ కన్వేస్ ద టోటల్ మీనింగ్ and the sentence that conveys incomplete sense but since they are called clause why it has subject verb రెండిట్లో ఒకటి meaningful incomplete meaning and what is compound both the sentence should be simple sentences subject verb meaningful connect them with the help of a conjunction this is what we call compound sentence okay. So, taking the bat, anything, completing the work, Sita locked the door. Finishing the task, he closed the office. Okay. Buying all the vegetables, he returned home. ఇటువంటి రకరకాల సెంటెన్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పలానా పని అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చాము ఎప్పుడైతే ఆ పని అయిపోయిందో అప్పుడు ఇంటికి వచ్చాము వాడి పని అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాడు ఓకే టేకింగ్ ద టికెట్ రాజు ఎంటర్డ్ ద సినిమా హాల్ టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత రాజు సినిమా హాల్లో ఎంటర్ అయ్యాడు ఇది చెప్పండి రాజు టికెట్ తీసుకున్నాడు అవును కదా ఎప్పుడు దానికన్నా ముందు సో వాట్ షుడ్ బి యూజ్ ఎప్పుడైతే రాజు టికెట్ తీసుకున్నాడో అప్పుడు హీ ఎంటర్డ్ ద సినిమా హాల్ ఇక్కడ ఏంటి రాజు టికెట్ తీసుకున్నాడు వీడు సినిమా హాల్లో ఎంటర్ అయ్యాడు ఈ విధంగా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ ఈజ్ beside and besides and before switching over to that let me give a brief clarification about this beside and besides beside both are prepositions beside ante prakkana at the side of Lata is sitting beside Rani Anil is walking beside Sunil okay daddy is going out beside mommy the daughter is sitting beside the dad prakkana my house is beside I would like to walk beside a river his house is beside the Gandhi statue prakkana what's the meaning of besides along with this in addition to सिर्फ ये नहीं है वो भी है तीन तो पाटुगा I speak Telugu besides English Hindi and he loves दूध पेड़ा besides jangri Mysore pak Bangalore pak what not everything and she loves rose flower besides tulip marigold chrysanthemum క్రసాండ్రా అంటే ఇదే కాకుండా వాటిని కూడా ఇష్టపడుతుంది ఓకే నేను జీ సినిమానే కాకుండా మిగతా సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాను ఓకేనా నేను వాడితో కాకుండా వీడితో అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇవే కాకుండా అన్నప్పుడు బిసైడ్ అంటే కేవలం ప్రక్కన మై హౌస్ ఈస్ బిసైడ్ గాంధీ స్టాచ్యూ ఐ లవ్ టు సిట్ బిసైడ్ అ రివర్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటే ఏంటిది ఇదే కాదు అది కూడా సచిన్ టెండూల్కర్ బ్యాట్స్మెన్ కదా అరే పిచ్చోడా కేవలం బ్యాట్స్మెనే కాదు బౌలర్ కూడా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గొప్ప సింగర్ కదా అతను కేవలం సింగరే కాదు ఓకే అతను మంచి చక్కగా నటుడు కూడా లెట్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అండ్ ఆల్సో ఇదే కాకుండా అని అర్థం అనమాట ఓకేనా ఇదే కాదు
అది కూడా అని అర్థం వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? బిసైడ్స్. బిసైడ్స్ అంటే కాకుండా, ఇదే కాకుండా. ఓకే, బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ సింగర్, సబ్జెక్ట్ లేదు ఇక్కడ, ఏమీ లేదు. బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ సింగర్, సింగర్ గానే కాకుండా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ an యాక్టర్. కేవలం సింగరే కాదు, నటుడు కూడా. ఓకే, అతడు కేవలం వెజిటేరియనే కాదు, నాన్ వెజిటేరియన్ కూడా. అతను కేవలం క్రికెటరే కాదు, ఫుట్బాల్ కూడా ఆడతాడు. ఆ విధంగా. సో హియర్ వీ హ్యావ్ one subject, one verb, and total sentence is called simple sentence. When you transform this into complex అంటే ఐడియా ఉంది కదా, ఒకటి అర్థవంతమైన భాగం ఉండాలి, ఇంకోటి అర్థం లేనటువంటి భాగం ఉండాలి అన్నమాట. ఓకే, ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అ సింగర్, కేవలం గాయకుడే కాదు. ఓకే, బట్ ఆల్సో an యాక్టర్. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గురించి మాట్లాడతాం మనం. కేవలం గాయకుడే కాదు, నటుడు కూడా. ఓకే, కేవలం తమిళ సాంగ్సే కాదు, తెలుగు సాంగ్స్ కూడా. కేవలం రొమాంటిక్ సాంగ్సే కాదు, డివోషనల్ సాంగ్స్ కూడా పాడతాడు అని అంటున్నాడు. కాంపౌండ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ అ సింగర్. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గొప్ప గాయకుడు. మధ్యలో కంజంక్షన్ ఏంటి? అండ్ ఆల్సో హీ ఉన్నా లేకుండా నష్టలేదు, అండ్ ఆల్సో అండ్ యాక్టర్. ఈ విధంగా రకరకాల సెంటెన్స్ అన్నమాట. సచిన్ టెండూల్కర్ గురించి మాట్లాడి, సచిన్ బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ క్రికెటర్, సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ ఏ ప్లేయర్. వాట్ ప్లేయర్? క్రికెటర్. క్రికెటర్ కాకుండానే కేవలం ఫుట్బాల్ కూడా ఆడతాడు, చెస్ ఆడతాడు, క్యారమ్ బోర్డ్ కూడా ఆడతాడు. హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ డోనర్. ఆ విధంగా. సో బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ బ్యాట్స్మెన్, సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ ఏ బౌలర్. బ్యాటింగే కాదు, అప్పుడప్పుడు టైం పాస్గా బౌలింగ్ కూడా చేస్తాడు. సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ బ్యాట్స్మెన్, కేవలం బ్యాట్స్మెనే కాదు, బట్ ఆల్సో ఏ బౌలర్, టైం పాస్ బౌలర్ కూడా. సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ ఏ బ్యాట్స్మెన్, అదే టైంలో, అండ్ ఆల్సో హీ ఈజ్ ఏ బౌలర్. ఈ విధంగా మనం different classes మనం యూస్ చేస్తాం. This is the end of the classes. Thank you for listening to me. If you like my teaching, please do subscribe. Bye.